Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. How are you all? Better? I hope all are doing well. So, in last lecture, we have just completed unit number 1. In unit number 1, I have provided 3 videos to all of you, and I think that 3 videos are enough for your internal as well as for the university examination. And whichever the remaining points are there, just you have to look at once. If you have any kind of doubts and question queries, you can please comment in the comment box. So now we move on to the unit number 2. So unit number 2 is about your perfect competition. Here on your screen, unit number 2, perfect competition. As you can see, outline of the unit is also given over here. Total 6 points are given. Out of all these 6, I will discuss point number 1, 2 and point number 6. 3 points will be taken and taught by me over here, because point number 3, 4 and 5 are not that much important, not that much worthy for the university examination. Point number 1, 2 and 6 are oftenly asked, so only important points and topics will be covered by me. Okay, if you have time, if you want, then you can go for point number 3, 4 and 5 on your own. If you have any kind of doubt, question, query in that point, you can also comment in the comment box. We'll discuss over there. Okay, so without wasting time, we'll start point number 1, 2, that is your question number 1. And question number 1 could be discuss briefly about the perfect competition and explain its characteristics. Okay, so we'll start. Wait a minute. We start from the meaning of perfect competition. It is point number 2, but in book page number 33 you have also given the little bit portion of introduction. But introduction portion is not much complicated, it is easy. That's why I'm not considering it over here. ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન જે તમને આપવામાં આવેલું છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનનું, એ પેજ નંબર 33 ઉપર તમને આપવામાં આવેલું છે. બટ એ ઇઝી આપવામાં આવેલું છે, એટલા માટે એ અત્યારે સમજાવવા માટે આપણે ટાઈમ બગાડતા નથી. વી ડાયરેક્ટલી મૂવ ઓન ટુ ધ પોઈન્ટ નંબર 2, જે રિયલી વર્તી છે, જે જ્યારે ખરેખરમાં સમજાવવાની જરૂર છે એ વસ્તુ હું તમને અહીંયા સમજાવવાનો છું. અમુક વસ્તુઓ સહેલી છે જે હું તમને તમારી ઉપર છોડું છું કે તમે એક વખત વાંચશો તો તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, સો પોઈન્ટ નંબર 2 ઇઝ અબાઉટ ધ મિનિંગ ઓફ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. સો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એટલે શું, એનો અર્થ આપણને આપવામાં આવેલો છે. So in that, when the price of homogeneous products are equal in all the market, excluding the transportation cost, is called perfect competition. આપણને ક્લિયરલી કહેવામાં આવેલું છે કે બજારની અંદર જ્યારે દરેકે દરેક વસ્તુ એક સરખી હોય અને એમની ઉત્પાદનનો ખર્ચો પણ સરખો હોય, એક્સક્લુડિંગ એટલે કે એનામાંથી ફક્ત ને ફક્ત જે વાહન વ્યવહાર ખર્ચ છે તમે એને બાદ કરી નાખો, તો જે પણ પ્રકારનું કોમ્પિટિશન તમને જોવા મળે છે એને આપણે શું કહીશું, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ સારામાં સારું આપેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ વીટ ઓફ ધ હોમોજીનિયસ ક્વોલિટી ઇઝ અવેલેબલ ઇન ઇન્ડિયા. આપણા ઇન્ડિયાની અંદર વાત કરવામાં આવી છે કોની, વીટની, ઘઉંની. એટલે કે આખા ઇન્ડિયાની અંદર ઘઉંની જે કિંમત અને ક્વોલિટી છે એ એક સરખી જોવા મળે. એટલે કે 100 રૂપીસ ફોર 20 kg, એટલે કે 20 કિલો માટે તમારે 100 રૂપિયા ચૂકવવાના. ભારતના તમે ગમે તે ખૂણામાં જતા રહો, તમને સેમ ક્વોલિટી અને સેમ પ્રાઇસ એપ્લિકેબલ જોવા મળશે. તો આવા પ્રકારના કોમ્પિટિશનને આપણે શું કહીશું, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીશું. ઓકે, સહેલું છે. આગળ આપેલું છે, ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ માર્કેટ ઇનનંબરેબલ્સ ઓફ બાયર્સ એન્ડ સો મેની પ્રોડ્યુસર્સ ટુ સેલ ધેર ગુડ્સ. અને આવા પ્રકારના બજારમાં તમને અસંખ્ય ખરીદનારા જોવા મળશે અને ઘણા બધા વેચનારા પણ જોવા મળશે જે પોતાનો સામાન વેચે છે. એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફર્મ હેઝ નો ઇફેક્ટ ઓન ધ માર્કેટ પ્રાઇસ. અને કોઈ વ્યક્તિગત રીતે બજારની અંદર કોઈ જાતનો ચેન્જ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવા માંગતો હોય તો એ કરી શકતો નથી. ઓકે, ફોલોવિંગ આર ધ ડિફરન્ટ ડેફિનેશન્સ ગિવન બાય ધ ડિફરન્ટ ઓથર. પછી આપણને જુદી જુદી ડેફિનેશન આપવામાં આવેલી છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ગિવન બાય મિસિસ John Robinson and second one is given by Professor Leftwich. Okay, first we'll see
the John Robinsons. So according to Mrs. John Robinson, perfect competition exists where the demand of the product of the producer is totally depends on its price. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એક એવા પ્રકારનું બજાર છે કે જ્યાં માંગ જે હોય છે ઉત્પાદકના ઉત્પાદનની એ કોની ઉપર આધારિત હોય છે? એની કિંમત ઉપર આધારિત હોય છે. તો એને આપણે શું કહીશું? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીશું. આવું આપણને મિસિસ જોન રોબિન્સન કહે છે. Then we have given another definition. It is given by Professor Leftwich. So according to him, perfect competition is a market system where there are many firms that sells the identical product with no firm large enough that can influence the market price. આવું આપણને પ્રોફેસર લેફ્ટવિચ કહે છે. તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇઝ અ માર્કેટ સિસ્ટમ, એવા પ્રકારનું માર્કેટ સિસ્ટમ છે વેર દેર આર મેની ફર્મ્સ, ઘણી બધી પેઢીઓ છે, દેટ સેલ્સ આઇડેન્ટિકલ પ્રોડક્ટ, જે ઓલમોસ્ટ સિમિલર એક જેવી વસ્તુ માર્કેટમાં વેચે છે, વિથ નો ફર્મ લાર્જ ઇનફ, અને ત્યાં એવો એક પણ ફર્મ, એક પણ પેઢી એવી નથી કે જે બજાર કિંમત ઉપર અસર સર્જાવી શકતી હોય. તો એવા પ્રકારના બજારને આપણે શું કહીશું? પરફેક્ટ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ કહીશું. ઓકે, ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. વેઇટ અ મિનિટ. Okay, so point number 3 is on your screen. In book page number 34, you have given the perfect competition and pure competition difference. બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને આપવામાં આવેલો છે કે કોને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીએ, કોને પ્યોર કોમ્પિટિશન કહીએ. So the concept of the pure competition is included in the perfect competition. However, we find the certain differences between two. બંનેની અંદર માઇનર થોડા ઘણા શું છે? ડિફરન્સીસ છે, જે તમને નીચે આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, so four points are given in that. Number 1, the concept of the pure competition has been presented by the British economist, while the concept of the pure competition has been presented by American economics like Chamberlain. So in point number 1 તમને કીધું છે કે આ કોન્સેપ્ટ તમને કોણે આપેલા છે? સો પ્યોર કોમ્પિટિશનનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ આપણને બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટ લોકોએ આપેલા છે. જ્યારે વેઇટ અ મિનિટ, અહીંયા થોડી ઘણી મને મિસ્ટેક્સ લાગી રહી છે. વેઇટ અ મિનિટ. ઓકે, સો હિયર ઇઝ બિટ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. ધ્યાન આપજો. પોઈન્ટ નંબર 1 ની અંદર the concept of pure competition has been presented by British economist is wrong. It is actually of a perfect competition. જે અહીંયા તમને પ્યોર આપવામાં આવેલું છે. વેઇટ અ મિનિટ. જે પ્યોર આપેલું છે, પ્યોર નહીં આવે, ત્યાં શું આવશે? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન આવશે. શું ધ્યાન આપજો, અહીંયા કરી નાખજો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. વેઇટ અ મિનિટ, લિટલ બીટ પ્રોબ્લેમ ઓવર હિયર. તમને અહીંયા આપવામાં જ આવેલું છે, ઉપર મેં તમને હાઇલાઇટ કરીને બતાવી દીધું છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. સો ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હેઝ બીન પ્રેઝન્ટેડ બાય ધ બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટ, while the concept of pure competition, જે નીચે તમને આપેલું છે સાચું છે, pure competition has been presented by the American economist like Chamberlain. ઓકે, સો ખાસ ધ્યાન આપજો. જો તમને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનનો ખ્યાલ આપનાર વ્યક્તિ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછે, સો આન્સર આવશે બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટ. એન્ડ ઇફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ પ્યોર કોમ્પિટિશન, સો ધ ઇકોનોમિસ્ટ નેમ ઇઝ Chamberlain and like other American economist. ઓકે, સો પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક્સ છે ત્યાં મેં તમને દર્શાવી દીધી છે, ખાસ ધ્યાન આપજો, જેના કારણે તમને કોઈ પણ જાતની ભૂલ કે કન્ફ્યુઝન થાય નહીં. ઓકે, then we move on to the point number 2, that is for the pure competition 3 condition must be fulfilled. પ્યોર કોમ્પિટિશન માટે 3 શરતો પૂરી થવી જરૂરી છે. કઈ શરતો છે? તો નંબર 1, ઇનનંબરેબલ પર્ચેસર એન્ડ ઇનનંબરેબલ સેલર્સ, એટલે કે too many buyers and too many sellers. then B, homogeneous unit, કેવા પ્રકારની વસ્તુ વેચે છે? એક જેવી વસ્તુ વેચે છે. C, free entry and exit of a firm in the industry, ગમે ત્યારે કોઈ પણ પેઢી ધંધો ચાલુ કરી શકે છે અને ગમે ત્યારે બંધ કરીને જઈ પણ શકે છે. સો આ 3 કન્ડિશન આપણને પ્યોર કોમ્પિટિશનમાં જોવા મળશે. while in the perfect competition, જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો જે તમે 3 કન્ડિશન્સ પ્યોર કોમ્પિટિશનમાં જોઈ એ અહીંયા આવશે.
એ તમને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પણ જોવા મળશે. પરંતુ ઇન એડિશન અનધર 3 કન્ડિશન્સ આર એડેડ બાય ધ બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટ. બીજી 3 જે કન્ડિશન છે એ બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટે આપણને અંદર એડ કરીને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં આપેલી છે. તો આમ ઓવરઓલ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં આપણને 6 કન્ડિશન જોવા મળશે. પ્યોરની અંદર 3 છે અને પરફેક્ટની અંદર 6 છે. ઓકે, સો ઇન ધેટ while in the perfect competition another 3 conditions must be fulfilled beside the above mentioned 3 conditions. Thus there are 6 conditions for the perfect competition that must be fulfilled. Number 1, innumerable buyers and seller, homogeneous unit, and free exit and entry for the firms and industry. So A, B and C, these 3 conditions are also the part of pure competition. Then D, E, F is added by the British economist for the perfect competition. So D is saying that the perfect information of the market, જે પણ સેલર કે પરચેઝર છે એની પાસે બધી જ માહિતી છે માર્કેટની. દેન E, the factors of production are completely dynamic and mobile, અને જેટલા પણ factors of production છે એ બધા કેવા છે? મોબાઈલ છે, એટલે કે ગતિશીલ છે, આસાનીથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે છે તેવા છે. And the F is zero transportation cost. So it is not possible. Transportation cost તો always involve હોય જ છે. અહીંયા આપણને just assume કર્યું છે કે zero transportation cost છે. તો આમ overall 6 conditions are given for the perfect competition. Out of that 3 are also the part of pure competition. Okay, I hope you get it. Point number 2. Then point number 3 is perfect competition is market oriented concept, while the concept of the pure competition is economy oriented. Perfect competition a market oriented ખ્યાલ છે, જ્યારે pure competition એ અર્થતંત્ર આધારિત ખ્યાલ તમને જોવા મળે છે. Okay, and the last one is the concept of the pure competition is more realistic. જે પ્યોર કોમ્પિટિશનનો ખ્યાલ છે એ વધારે પડતો રિયલિસ્ટિક છે દેન ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. કારણ કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એનું બજારમાં અસ્તિત્વ હોવું એ અશક્ય જેવી બાબત છે. પ્રોફેસર કેમ્બરલિન સેઝ ધેટ ધ 3 કન્ડિશન ઓફ ધ પ્યોર કોમ્પિટિશન કેન બી મેન્ટેન. તમે 3 જે શરતો આપેલી છે એને તમે મેન્ટેન કરી શકો છો ઇન ધ માર્કેટ, એન્ડ સચ પ્યોર કોમ્પિટિશન કેન બી સીન ઇન રિયાલિટી. તો તમે પ્યોર કોમ્પિટિશન બજારમાં જોઈ શકો છો. હાવેવર ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનના ખ્યાલમાં તમને જે બીજી 3 વધારાની જે શરતો અને ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આપવામાં આવેલી છે એ જલ્દી ફૂલફિલ થતી જોવા મળતી નથી. ઓકે, સો કીધું છે ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇઝ યુઝફુલ ઓનલી ફોર ધ ઇકોનોમિક એનાલિસિસ. તો જે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનનો ખ્યાલ છે એ ફક્ત ને ફક્ત ઇકોનોમિક એનાલિસિસ માટે યુઝફુલ છે, બાકી રિયાલિટીમાં એનું અસ્તિત્વ જોવા મળતું નથી. ઓકે, હોપ તમને આ જે 4 પોઈન્ટ આપેલા છે એ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. Then we have given point number 4, that is the perfect competition and other market. તો perfect competition ને other market ની અંદર જુદા જુદા તમને લક્ષણો આપવામાં આવેલા છે. You can see લક્ષણોસ or you can say the comparison between other markets and in the perfect competition market. There are total 7 points are given over here. So number 1 is in perfect competition the firm have free entry, while in monopoly the firms cannot enter, they are controlled. Perfect competition ની અંદર free entry જોવા મળે છે, જ્યારે monopoly ની અંદર તમને કોઈ પણ એન્ટ્રી જોવા મળતી નથી. Number 2, in the perfect competition all firm sells, next page, homogeneous products and so selling cost is necessary. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર દરેક કંપની શું કરે છે, દરેક ઉત્પાદક શું કરે છે, એક જેવી વસ્તુ વેચે છે, એટલા માટે સેલિંગ કોસ્ટ એક જરૂરી છે. while in the monopoly, જ્યારે ઇજારાની અંદર the seller is only one and so the selling cost is not necessary. વેચનાર એક જ વ્યક્તિ હોય તો પછી વેચનાર પોતાના મંતવ્ય અનુસાર શું કરશે, વસ્તુની કિંમત નક્કી કરશે. ઓકે, નંબર 3, in the perfect competition the firm has no control over the price at all. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર કોઈ પણ પેઢીનો કિંમત ઉપર કોઈ પણ જાતનો કંટ્રોલ હોતો નથી, જ્યારે ઇન ધ મોનોપોલી ધ પ્રાઇસ ઇઝ કંટ્રોલ બાય ધ ફર્મ. જ્યારે ઇજારાની અંદર મોનોપોલીની અંદર જે પણ પ્રાઇસ છે એનો કંટ્રોલ કોના ઉપર હોય છે, પેઢી જોડે હોય છે. પેઢી ગમે ત્યારે કિંમત વધારશે
અને એમને ઈચ્છા થશે તો ઘટાડશે. ઓકે. નંબર 4, ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એવરેજ રેવન્યુ પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ કોસ્ટ, વાઇલ ઇન ધ મોનોપોલી, જ્યારે ઇજારાની અંદર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ સમતુલાના સમયે માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ મોર દેન ધ પ્રાઇસ, ત્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ કેવી હશે? પ્રાઇસ કરતાં વધારે હશે. ઓકે. નંબર 5, in the perfect competition MR and AR are the same and parallel horizontal curve. તમને ક્લિયરલી કહેવામાં આવેલું છે ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ની માર્જિનલ રેવન્યુ એન્ડ એવરેજ રેવન્યુ આર ધ સેમ એન્ડ પેરેલલ, બંને સરખા અને પેરેલલ હોય છે ટુ ધ હોરિઝોન્ટલ લાઇન, એટલે કે એક્સ અક્ષને સમાંતર હોય છે. ત્યારે ઇન ધ મોનોપોલી AR એન્ડ MR આર ડિફરન્ટ એન્ડ દે હેવ નેગેટિવ સ્લોપ, બંને જુદા જુદા હોય છે અને એમનો સ્લોપ કેવો હોય છે? નેગેટિવ જોવા મળે છે. નંબર 6, ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન buyers and sellers are innumerable, while in the monopoly there are many buyers but the seller is only one. આપણને ખબર છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં ઘણા બધા વેચનારા ખરીદનારા જોવા મળશે, જ્યારે મોનોપોલીની અંદર ઇજારાની અંદર ફક્ત અને ફક્ત એક જ વેચનારા અને સંખ્યા ખરીદનારા જોવા મળે છે. નંબર 7, in the perfect competition the concept of the firm and industries arise, while in the monopoly there is only one firm, so the concept of industry does not arise. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર ઘણી બધી પેઢીઓ હોય એટલા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીનો કોન્સેપ્ટ અસ્તિત્વમાં આવે છે, જ્યારે મોનોપોલીની અંદર ફક્ત ને ફક્ત એક જ વેચનાર હોય છે, જેના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રી જેવો કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ અસ્તિત્વમાં આવતો નથી. ઓકે, ક્લિયર? આઈ નો થોડું ફાસ્ટ ગયું છે, બટ ઇઝી છે એટલા માટે ફાસ્ટ ગયું છે. શાંતિથી જોજો, શાંતિથી બુકમાં વાંચજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ઓટોમેટિકલી ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પોઈન્ટ નંબર 1. આટલું તમને પોઈન્ટ નંબર 1 વિશે આપવામાં આવેલું છે. દેન નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે શું? તો આપેલું છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, પૂર્ણ હરીફાઈ માટેના લક્ષણો આપેલા છે. ઓકે, સો અગેન તમને અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક અલગ અલગ આપેલા છે. તો ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર તમને ડેફિનેશન આપી છે, તમે જોઈ શકો છો. સો ડેફિનેશન જસ્ટ જે છે આપેલી એ તમને હું વાંચું છું. When the price of the homogeneous products are equal in all the market excluding the transportation cost is called perfect competition. જ્યારે બજારની અંદર દરેકે દરેક વસ્તુ એક જેવી હોય, એમની કિંમત પણ સરખી હોય, જેમાંથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટને બાદ કરી નાખવામાં આવે, તો એવા પ્રકારના બજારને આપણે શું કહીએ છીએ? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીએ છીએ. ઓકે, નાઉ વી હેવ given the characteristics of you can say characteristics or the conditions also. એક્ઝામમાં તમને કેરેક્ટરિસ્ટિક શબ્દ પણ આપેલો હોઈ શકે છે અથવા કન્ડિશન શબ્દ પણ આપેલો હોઈ શકે છે. સો ટોટલ 6 characteristics or you can say the conditions for the perfect competitions are given over here. Number 1 is innumerable buyers and sellers. તો આપણને જેમ ડેફિનેશનમાં કીધું છે કે અસંખ્ય ખરીદનારા અને વેચનારા હોઈ શકે છે, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, એ જ તમારો પહેલો કેરેક્ટરિસ્ટિક તમને જોવા મળશે. ઓકે, તો જ્યાં સુધી વાંચું છું ફક્ત ને ફક્ત ત્યાં સુધી તમારે શું કરવાનું છે? પોઈન્ટ આઉટ કરી નાખવાનું છે, બધું વાંચવાની જરૂર નથી. સો ઇન ધેટ in the perfect competition market the number of the buyers and seller is so big that individual buyers or seller cannot affect the market price. એટલે કે એટલું મોટું બજાર હોય છે કે જ્યાં ખરીદનારા વેચનારી સંખ્યા કેવી છે? વધારે છે, પરંતુ જો કોઈ એક વેચનાર વસ્તુની કિંમતમાં વધારો કે ઘટાડો કરવા માંગતો હોય તો એ એવું કરી શકતો નથી. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બાયર ઓર સેલર પ્લેસ ઇઝ લાઇક અ ડ્રોપ ઇન ધ ઓશન. જો કોઈ વ્યક્તિગત ખરીદનાર કે વેચનાર વ્યક્તિ બજારમાં આવે છે તો એ સમુદ્રની અંદર એક પાણીના બિંદુ જેટલું વસ્તુ આપણને જોવા મળશે. ધ ફર્મ કેન નોટ ડિટરમાઇન ધ પ્રાઇસ ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. કોઈ પણ પેઢી પોતાના અકોર્ડિંગ વસ્તુની કિંમત બજારમાં એટલે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળા બજારની અંદર રાખી શકતી નથી. ધ ફર્મ હેઝ ટુ એક્સેપ્ટ ધ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ એન્ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી. અને જે તે પેઢીએ બજારની અંદર જે પણ ભાવ ચાલતા હોય તેને સ્વીકારવા પડે છે. ઓકે, ઓન ધ બેઝ ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ઓકે, સો આટલો પેરેગ્રાફ જે તમને આપવામાં આવેલો છે જસ્ટ એટલો જ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનો છે. પોઈન્ટ નંબર 2 ઇઝ ગિવન ધેટ ધ હોમોજીનિયસ યુનિટ. તો આ પણ તમને ડેફિનેશનમાં કીધું છે કે ઈચ એન્ડ એવરી સિંગલ ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા ઈચ એન્ડ એવરી સિંગલ યુનિટ or company are producing the homogeneous units. Okay, so in that in the perfect competition market the product are sold homogeneous in the form, color, shape, volume and quality.
પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં બજારની અંદર જે પણ વસ્તુ વેચાય છે એમનું ફોર્મ, એમનો કલર, શેપ, વોલ્યુમ, ક્વોલિટી આ બધી વસ્તુ ઓલમોસ્ટ સિમિલર હોય છે. ઇફ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર homogeneous, different producer cannot charge the different prices and therefore the perfect competition comes into existence. જ્યારે બજારની અંદર દરેકે દરેક વસ્તુ એની ક્વોલિટી, રંગરૂપ બધી વસ્તુ જો સરખી હશે તો તમે એના માટે અલગ પૈસા કેવી રીતે વસૂલ કરી શકો? બધા જ દુકાનોની અંદર એક જ પ્રકારની વસ્તુ જો વેચાતી હોય તો તમારે કમ્પલસરી એના માટે જેટલી પ્રાઇસ બાજુની દુકાનોમાં છે એટલી જ પ્રાઇસ તમારે પણ લેવી પડશે. ઓકે, સો આપણને શું જોવા મળશે? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન જોવા મળશે. યુ કેન નોટ એપ્લાય એની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રાઇસ. તમે કોઈ પણ જુદા પ્રકારની પ્રાઇસ રાખી શકતા નથી, વસૂલ કરી શકતા નથી. ઓકે, ઇફ ધ કસ્ટમર્સ આર persuaded that all the units are different, જો તમને કોઈ પણ જાતનો તફાવત જોવા મળે છે then the different charge can be taken by the seller. તો ને તો જ વેચનાર વ્યક્તિ શું કરી શકે છે? વસ્તુ માટે કિંમત વધારે કે ઓછી એને જેટલી લેવી હોય એ લઈ શકે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પેજ નંબર 35. આટલું તમને પેજ નંબર 35 ઉપર આપવામાં આવેલું છે. Then directly move on to the point number 3. So point number 3 is about the free movement. શું કીધું છે આપણને? Free movement. So in the perfect competition there is a free entry and exit of the firm. નોર્મલ છે કે જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ ત્યારે તમે ગમે ત્યારે ધંધો વસાવી શકો છો અને ગમે ત્યારે તમને લાગે કે ધંધામાં નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે ધંધો બંધ કરવો છે તો તમે એક્ઝિટ પણ કરી શકો છો. In an industry, as there is a free movement of the firm gets only the normal profit in the long run in the perfect competition. અને perfect competition ની અંદર દરેકે દરેક પેઢીને લાંબા સમયગાળા પછી નોર્મલ પ્રોફિટ મળતો જોવા મળે છે. If the demand increases for a short run, જો ડિમાન્ડ ટૂંકા ગાળા માટે વધી રહી છે અને સપ્લાય does not increase, અને જો સપ્લાય વધતો નથી, and there is might be shortage of good, અને જો સામાનની અછત હશે, so therefore the firm get the abnormal profit. તો ફર્મને શું થશે? એબનોર્મલ પ્રોફિટ થયેલો જોવા મળશે. નોર્મલ અને એબનોર્મલ એટલે કે બાય ચાન્સ તમારી પાસે સામાન પડ્યો છે પરંતુ તમારી બાજુની દુકાનમાં એ સામાન પતી ગયો હશે અથવા ઘટી ગયો હશે તો જે ખરીદનાર છે એ બાજુવાળાની દુકાન છોડીને તમારી પાસે આવશે ને તમારી પાસેથી શોપિંગ કરશે. તો જેના કારણે તમને પહેલાં જે નોર્મલ પ્રોફિટ મળતો હતો એ હવે એબનોર્મલ પ્રોફિટ તરીકે મળતો જોવા મળશે ઇન ધ શોર્ટ રન. આ ફક્ત ને ફક્ત ટૂંકા ગાળા માટે હશે. બટ એઝ ધ મુવમેન્ટ ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ ફ્રી, અને આપણને ખબર છે કે મુવમેન્ટ ઓફ ધ ફર્મ કેવી છે? ફ્રી છે. ઇન ધ લોંગ રન ન્યૂ ફર્મ વિલ એન્ટર, તો નવી પેઢીઓ પણ બજારની અંદર આવશે. એન્ડ ધ બિઝનેસ એન્ડ એક્ઝિસ્ટમ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્શન, અને જે પહેલાંથી બજારની અંદર કંપનીઓ કે પેઢીઓ બજારમાં અસ્તિત્વમાં હતી એ પોતાનું ઉત્પાદન વધારશે. થસ ઇન ધ લોંગ રન ડિમાન્ડ એન્ડ ધ સપ્લાય વિલ બી ઇક્વલ, તો લાંબા સમયગાળા પછી માંગ અને પુરવઠો બંને એક સરખો થયેલો જોવા મળશે. એન્ડ એબનોર્મલ પ્રોફિટ વિલ ડિસઅપિયર, પછી જે તમને અસામાન્ય તફાવત જોવા મળ્યો હતો, અસામાન્ય પ્રોફિટ જોવા મળ્યો હતો એ શું થઈ જશે? ડિસઅપિયર થઈ જશે, એટલે કે જોવા મળશે નહીં. ઓકે, અને એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ પ્રોસેસ ટેક પ્લેસ ઇન એબનોર્મલ લોસ, અને જો આના કરતાં ઊંધું થાય છે, આના કરતાં ટોટલી ઓપોઝિટ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે તો પછી તમને શું જોવા મળશે? એબનોર્મલ લોસ. તો જેમ મેં તમને હમણાં કીધું કે તમારી દુકાન પાસે સામાન છે પરંતુ બાજુની દુકાનમાં સામાન પતી ગયો છે, તમને શું થયો? એબનોર્મલ પ્રોફિટ થયો. તો તમને જે એબનોર્મલ પ્રોફિટ થયો છે એ જ વસ્તુ જેમની દુકાન ખાલી થઈ ગઈ છે એમના માટે શું ગણવામાં આવશે? એબનોર્મલ લોસ કહેવામાં આવશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઓકે, દેન મૂવ ઓન ટુ ધ પોઈન્ટ નંબર 4. જ્યાં સુધી રીડ કર્યું જસ્ટ ત્યાં સુધી માર્કઅપ કરી નાખજો. પોઈન્ટ નંબર 4, આઉટપુટ ફેક્ટર્સ આર કમ્પ્લીટલી મોબાઈલ. જે પણ આઉટપુટ ફેક્ટર્સ છે એ કેવા છે? કમ્પ્લીટલી મોબાઈલ છે, આસાનીથી હેરફેર કરી શકાય તેવા છે. સો ઇન દેટ in the perfect competition market, individual firm cannot change the price to increase the profit. Therefore, they have to make the production at a maximum cost. નહીં આવશે, અહીંયા મિનિમમ કોસ્ટ આવશે. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, ધ્યાન આપજો ખાસ. પોઈન્ટ નંબર 4 જ્યાં તમને કીધું છે મેક્સિમમ, તો એ મેક્સિમમ નહીં આવશે, ત્યાં શું આવશે? મિનિમમ આવશે. ઓકે, કમ્પલસરી યાદ રાખજો. અમુક જગ્યાએ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. જો તમારે વધારે નફો કરવો હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તમને જે વસ્તુ તમે ઉત્પાદન કરેલી છે એને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે બનાવશો, કિંમત તમે એટલી ને એટલી રાખશો તો ઓટોમેટિકલી પ્રોફિટ લેવલ શું થશે? વધશે. ઓકે,
સો ફરી એકવાર વાંચું છું, ધ્યાન આપજો. ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન માર્કેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફર્મ કેન નોટ ચેન્જ ધ પ્રાઇસ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોફિટ. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળા બજારની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફર્મ એટલે કે એકાકી પેઢીઓ કિંમતમાં વધારો કરીને નફો વધારી શકતી નથી. એટલા માટે દે હેવ ટુ મેક ધ પ્રોડક્શન એટ અ મિનિમમ કોસ્ટ. એટલા માટે એમણે શું કરવું પડે છે? કમ્પલસરી ઉત્પાદન ઓછામાં ઓછા ખર્ચે કરવું પડશે. તો મેક્સિમમ કોસ્ટને હટાવીને ત્યાં શું કરી નાખજો? મિનિમમ કોસ્ટ. ફોર ધીસ, એના માટે પ્રોડક્શન ફેક્ટર મસ્ટ બી કમ્પ્લીટલી મોબાઈલ. કે આ ક્યારે પોસિબલ થશે? કે જે પણ ઉત્પાદનના તમારા સાધનો છે એ તમે કમ્પ્લીટલી મોબાઈલ એટલે કે આસાનીથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકતા હોય તો જ પોસિબલ થઈ શકે છે. દે કેન બી ટેકન ફ્રોમ ધ વન સ્ટેટ ટુ અનધર. એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં લઈ જઈ શકાય તેવા હોવા જોઈએ. વન રીજન ટુ અનધર રીજન, એક એરિયામાંથી બીજા એરિયામાં જઈ શકે તેવા હોવા જોઈએ. જો કે આપણને ખબર છે કે જે as we all know that the factors of production are land, labor, capital and entrepreneurs, but out of these four the land is such component which can't be moved from one place to another. જમીન એક એવી વસ્તુ છે કે તમે આસાનીથી હેરફેર કરી શકતા નથી. ઓકે, ભૂલ છે ત્યાં સુધારી નાખજો. ખાસ ધ્યાન આપજો, મેક્સિમમ આપેલું છે એને હટાઈને મિનિમમ લખી નાખજો. ઓકે, મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ. વેઇટ અ મિનિટ. Point number 5 is at the bottom of the page number 36. That is complete knowledge of a market. So in that, in perfect competition market, sellers and buyer must be completely aware of the demand of the market, supply, price, etc. જે પણ કોમ્પિટિશન એટલે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળા બજારની અંદર જે પણ પરચેઝર છે, સેલર છે, એમને બજારમાં જે પણ વસ્તુ વેચાઈ રહી છે એ એનો સપ્લાય કેવો છે, એની પ્રાઇસ કેવી છે, એનું માર્કેટ કેવું છે, બધા વિશેની માહિતી હોય છે. દે મસ્ટ હેવ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધ પ્રાઇસ. એમને જે પણ પ્રાઇસ માર્કેટમાં ચાલી રહી છે એના વિશેની પૂરેપૂરી માહિતી હશે. એટ વિચ ધ અધર સેલર સેલ્સ ધ ગુડ્સ, અને બીજા જે સેલર્સ છે એ પણ કેટલામાં વેચે છે એનો પણ માહિતી એમની પાસે હશે. ઓકે, વેઇટ અ મિનિટ. If they do not have the knowledge of the price differentiation may arise. So લાસ્ટમાં તમને શું કીધેલું છે કે જે પણ બાયર છે, સેલર છે, એમને નોલેજ હોવું જોઈએ કે બજારની અંદર જે તે વસ્તુની પ્રાઇસ કેટલી છે. ઓકે, આગળ તમને આપેલું છે ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ધ કસ્ટમર્સ હેવ ધ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ પ્રિવેલિંગ પ્રાઇસ. માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ ચાલી રહી છે એના વિશે માહિતી હશે. ધેરફોર ઇફ અ સેલર ટ્રાયસ ટુ ચાર્જ મોર, જો કોઈ પણ સેલર વધારે કિંમત વસૂલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, હી હેઝ ટુ લૂઝ ધ કસ્ટમર. એને શું કરવું પડશે? ગ્રાહક ગુમાવવો પડશે. ડિમાન્ડ કર્વ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઇલાસ્ટિક. જે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ માર્કેટની અંદર આપણને કમ્પ્લીટલી ઇલાસ્ટિક જોવા મળશે. પ્રોડ્યુસર્સ મસ્ટ હેવ ધ ફૂલ નોલેજ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ માર્કેટ એન્ડ ધ કમોડિટી માર્કેટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ ગિવન ઓન યોર પેજ નંબર 36 એટ ધ બોટમ. Now we move on to the page number 37. તમારી સ્ક્રીન ઉપર જ છે 37 નંબરનું પેજ. એમાં લાસ્ટ પોઈન્ટ તમને આપેલો છે, that is ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇઝ ઝીરો. આ આપણે આગળ પણ જોયું કે ઇટ ઇઝ one of the conditions that is given by the British economist that the transportation cost is zero. So in that આપણને આપેલું છે, it is assumed that to maintain the equal price in the perfect competition, transportation cost is zero. This assumption is unrealistic. અને આ જે assumption છે એ unrealistic છે, અસ્તિત્વમાં આપણને ખરેખર જોવા મળતું નથી. If we consider the transportation cost of good, things may have different price and different market. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, જો તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટને ધ્યાનમાં લેશો તો દરેકે દરેક વસ્તુની કિંમત જુદા જુદા માર્કેટની અંદર તમને જુદી જુદી જોવા મળશે. Therefore such an assumption is to be made. તો આ ફક્ત ને ફક્ત આપણને assumption તરીકે જોવા મળે છે. ઓકે, so this is all about your point number 1 and 2. Question number 1, explain the concept of the perfect competition with the help of its characteristics. એ તમારો પૂરો થાય છે. સ્ટીલ કોઈને કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ, ક્વેશ્ચન, ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર યુ કેન કમેન્ટ. વિલ ટ્રાય ટુ રીચ એઝ સુન એઝ પોસિબલ. ઓકે, નાવ વિલ મીટ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વિથ ધ પોઈન્ટ નંબર last point of this chapter, that is point number 6, equilibrium of the industry in the perfect competition. એ આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ટિલ દેન, બાય બાય એન્ડ ટેક કેર એવરીવન. હેવ અ નાઇસ ડે.